السادة الأفاضل والسيدات الفاضلات، أهلا ومرحبا بكم. نرحب بكم جميعا بكل ود واحترام وبعميق الشكر بالمحبة. معكم أخوكم إيمان متين. تعالوا نبدأ هذه الجلسة الطيبة بقراءة بسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب أيها السادة الأفاضل والسيدات الفاضلات، فخير ما نبدأ به بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نبدأ بالتعارف. قد عرفت بعضكم يعني وإن لم أحفظ بشكل مفصل عن الأسماء وعن الأصول، ولكن عرفت بعضكم يعني من خلال ما أرسلتموني من البيانات ومن التعارف عن طريقة الصوتية. فأتشرف ويسرني أن أعرفكم على نفسي وسأقرأ عليكم السيرة الذاتية حتى يتبين كل واحد منكم مع من سيتعلم. يعني أنا لست مدرسا لكم يعني بالصراحة، لكنني أعتبر نفسي شريكا لكم في الدراسة والتعلم. نتعلم سويا، نتعلم معا. لست بمثابة المعلم أو المدرس وسعادتكم بمثابة التلاميذ، لا حاشا لله، ولكن أنا شريككم في التعلم. أريد خلال مسير هذا التعلم أو مسير الدورة ليس طرح المعلومات أو إلقاء المعلومات من طرف واحد مني فقط، لكن أريد أن أسمع منكم أيضا مداخلات. قد يكون بعض الشيء أنا لا أعلمه وأنتم تعلمونه، فمن هذا نتبادل الفكرة، نتبادل المعلومات. طيب أبدأ بالتعارف. طيب الآن سأشرح لكم السيرة الذاتية لي حتى تعرفونني جيدا، أو حتى يعني نكون يعني أقرب. يعني اسمي إيمان متين بن حمدي رئيس، تاريخ ميلادي 17 من فبراير، من مواليد 86. أنا ولدت في سيران في إندونيسيا، وعنوان الإقامة شارع ويكا 5 سرang Singsawa، يعني في جاكرتا الجنوبية. الجنسية إندونيسيا طبعا، أنا مثلكم. الحالة الاجتماعية متزوج. المؤهلات اللغوية الإندونيسية كاللغة الأم، العربية القراءة والكتابة والتحدث بطلاقة إن شاء الله، والإنجليزية القراءة والتحدث بطلاقة إن شاء الله. مباشرة الشهادات العلمية، حصلت على ماجستير في تعليم اللغة العربية بكلية التربية والتعليم في جامعة الشريف هداية الله جاكرتا الإسلامية الحكومية، يعني المشهور باسم وين جاكرتا. وحصلت على ليسانس، أخذت ليسان في اللغة العربية والدراسات الإسلامية في كلية الدعوة الإسلامية العالمية فرع دمشق سوريا عام 2010. وشهادة ثانوية بتقدير عام ممتاز كلية المعلمين الإسلامية مع دار السلام كنتور جوا الشرقية، تخرجت في عام 2005. الخبرات المهنية: مدرس متعاون لمادة اللغة العربية في قسم تعليم اللغة العربية، مدرس متعاون لمادة الدين الإسلامي في جامع بكري جاكرتا من 2019 إلى الآن. وأنا مستشار اللغة العربية في مركز تطوير اللغات التابع لجامعة الشريف هداية الله جاكرتا الإسلامية الحكومية من 2016 إلى الآن. أنا مترجم حر، وها هي الكتب التي تم ترجمتها، أي قمت بترجمتها الحمد لله، وقد تم نشر الكتب 5 كتب. يعني هذه هي الخبرات المهنية المهمة التي كنت أمارسها. مدرس مادة اللغة الإندونيسية، أنا كنت مدرس لغة إندونيسية. مدرس لغة إندونيسية نعم، لكن أين كنت مدرس لغة إندونيسية؟ أنا كنت مدرسا للغة الإندونيسية في المدرسة السودانية الإفريقية الآسيوية جاكرتا. يعني أدرس اللغة الإندونيسية
وآنذاك تلاميذي أبناء العرب، يعني المدرسة الابتدائية والمدرسة الإعدادية أو المدرسة المتوسطة تلاميذها من أبناء العرب، وهم يتكلمون باللغة العربية، وأغلبهم لا يحسنون الإندونيسية، ولكنني أعلمهم اللغة الإندونيسية. أيها السادة والسيدات، قبل أن أستأنف الشرح أريد أن أسألكم أولا، هل صوتي واضح؟ هل تسمعون صوتي بشكل واضح أو بوضوح؟ أريد أن أسمع. نعم أستاذ، واضح، سمعنا واضحا. واضح؟ واضح. الحمد لله، إذا كان هكذا فنحمد الله تعالى على هذه النعمة. وأرحب الدكتور عبد الملك عثمان. أهلا وسهلا دكتور عبد الملك عثمان. حضر معنا الدكتور عبد الملك عثمان وهو محاضر في كلية الفلسفة في جامعة Gajah Mada. أهلا وسهلا بكم، ونتشرف بكم جميعا، كلكم ما شاء الله، كلكم أشراف، كلكم كبار. وحضر معنا الكثير من طلاب جامعة دار السلام قنطر يعني، وهم طلاب ليسوا طلاب الدرجة الأولى، لكن هم طلاب الماجستير. تشرفنا بكم جميعا. طيب نبدأ. أيها السادة الأفاضل والسيدات الفاضلات، قرأت عليكم سيرتي الذاتية، فكيف نعرف أنفسنا استنادا على المعلومات التي قد قرأتها عليكم؟ يسرني أن أعرفكم على نفسي. هذه هي المقدمة التي تعودنا على سماعها من العرب عندما يريدون أن يعرفوا أنفسهم. يبدأ بكلمات يسرني أن أعرفكم على نفسي. ما معنى يسرني؟ أكيد كل واحد منكم يعرف معنى يسرني، لكن الغالب الطلاب عندما يريد أحدهم أن يعرف نفسه على غيره أو يعرف غيره على نفسه يبدأ بماذا؟ يبدأ بكلام اسمح لي، أليس كذلك؟ اسمح لي، إذن لي. هذا الكلام لم يعتد عليه العرب، لم يقله العرب عادة. Jadi ungkapan ismah li itu orang Arab jarang ngomong gitu untuk konteks ingin berkenalan. Tapi orang Arab kalau ingin berkenalan, salah satunya mengungkapkan seperti ini, yasuruni an wa'arifakum ala nafsi. Ya, saya senang untuk memperkenalkan diri saya kepada Anda sekalian. Hakada. Summa tabda atau nabda bita'rif anfusina bisam akhukum Iman Matin min Jakarta. Hakada mubasharatan. Akhukum Iman Matin min Jakarta. طيب يعني أمشي بسرعة. ولدت في بنتان. ولدت في بنتن يعني في اللغة الإندونيسية بنتن. ولدت في بنتن عفوا. وأنا في 34 من عمري أعمل مدرسا للغة العربية في عدة مؤسسات التعليمية. هذا خلاصة عن سيرتي الذاتية التي قرأتها عليكم قبل قليل. أليس كذلك؟ من واحد منكم أن يعرف نفسه بهذه الطريقة؟ Silakan siapa yang mencoba memperkenalkan dirinya dengan cara seperti ini, dengan pola yang sudah saya berikan di sini. Di sini judulnya qawalib. Qawalib itu dalam bahasa kita sebut template. Nah, ini qawalib. Man atau ana ushir ila wahid minkum. Syamsul A'immah. Ya akhi Syamsul A'immah. Tafaddal. Hadir. Yasuruni an u'arifakum ala nafsi ismi Syamsul A'immah. Ewa. Akhukum Syamsul A'immah min Palembang. Mumtaz. Wa wulidtu fi Palembang. Tamam. Ya, a'mali talibul jami'ah fi Darussalam.
Masya Allah. Mumtaz. Wa ana fi 25 min umri. Mumtaz. Naam. Wa ana fil khamis wal 20 min umri. Hakata lazim an yakun. Wa ana fil khamis wal 20 min umri. Hakata. Naam. Baik. Allah ibarik fiik. Jazakallahu khairan katsiran. Amin. Nukmil. Jadi itu tadi cara perkenalan yang kira-kira lazim dikatakan oleh orang Arab. Pertama, tidak mengatakan ismahuli. Nah, karena ismahuli itu biasanya itu yang saya tangkap itu adalah ungkapan bahasa Indonesia yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Itu budaya Indonesia. Budaya Indonesia kan kalau ingin apa-apa minta izin. Nah, kita budaya sopan santunnya sangat kental. Ya, jadi ada perbedaan budaya di sini. Sampai ingin berkenalan saja orang Indonesia itu meminta izin. Perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri. Nah, orang Arab dan mungkin budaya bangsa lain tidak sama budayanya. Untuk sekedar berkenalan, budaya orang Arab tidak perlu meminta izin. Tetapi yang diungkapkan adalah rasa senang, yasurruni, atau rasa terhormat, atau syarraf. Nah, nanti saya bahas di sini. Ya. Inilah yang membuat cara kita berbicara lebih luas dengan bahasa Arab. Tidak seperti ala Indonesia. Nah, ini contoh ya. Kemudian kita bahas satu persatu. Yasurruni an u'arrifakum ala nafsi. Ini kita punya badil, punya alternatif. Tentunya bahasa kan tidak kaku. Bahasa itu tidak kaku, tapi banyak variasinya, banyak ungkapan-ungkapan lainnya. Ya. Kalau kosakata itu ada sinonimnya. Nah, maka yasurruni ini bisa kita ganti, misalkan seperti yus'iduni. Yus'iduni an u'arrifakum ala nafsi. Kemudian innahu lamin dawa'i syaraf. Apa artinya itu? Innahu lamin dawa'i syaraf. Syaraf itu kan dia terhormat. Sesungguhnya ini benar-benar merupakan sebuah kehormatan. Arti secara umumnya begitu. Tapi kalau dipreteli secara harfiah, ya, dawa'i itu artinya da'in. Da'i itu bisa diartikan sebab. Nah, sesungguhnya termasuk sebab-sebab yang membuat saya terhormat gitu ya. Tapi kan kepanjangan. Kalau dalam bahasa Inggris ini sering diterjemahkan dengan it is pleasure gitu ya. Artinya senang. Terjemahannya gitu aja. Tapi minimal kita punya alternatif lain. Jadi setelah ini kita tidak menggunakan kata-kata untuk sebelum memperkenalkan diri dengan ungkapan ismahli. Tetapi kita menggunakan model-model seperti ini yang memang orang Arab menggunakannya. Akhukum Iman Matin di Jakarta. Apa alternatifnya? Nah, di sini ada banyak alternatifnya. Pertama, kita bisa ganti ma'akum. Akhukum Iman Matin. Kita ganti ma'akum Iman Matin. Biasanya kan kita sekedar nyebut ismi gitu. Ismi Iman Matin. Nah, kemarin saya yang dari suara-suara voice note yang terkirim ke saya itu banyak yang seperti itu. Ismi Iman Matin, Ismi Ahmad misalkan. Itu tidak salah, itu betul. Tetapi itu kurang luas. Kalau di Indonesia istilahnya, ya kalau untuk anak SD nggak apa-apa lah perkenalan begitu. Nama saya gitu ya. Nah, tapi untuk supaya lebih luas lagi, lebih asik lagi, orang Arab biasanya begitu. Ketika berkenalan, ma'akum Iman Matin, langsung jabat tangan. Atau langsung akhukum Iman Matin. Nah, itu lebih dekat lagi kalau kita bilang akhukum Iman Matin. Nah, itu biasanya kalau kita ketemu di masjid, ketemu di majelis gitu ya, kita langsung salaman akhukum Iman Matin. Itu sudah ngerti orang Arab, ini kenalan ini. Lebih keren lagi kalau jelas-jelas dia muslim, artinya sama Islam sama kita, akhukum fillah gitu. Akhukum fillah Iman Matin sambil salaman. Itu lebih memperkenalkan. Maka saya ketika memperkenalkan diri di grup, nah, saya tidak mengatakan ismi, tapi mengatakan akhukum Iman Matin.
Yang lain, nah ini tadi akhukum fil Islam sudah, atau akhukum fillah. Nah, atau kalau kita memperkenalkan diri kepada dosen atau kepada guru-guru, nah, kita bisa menyebut kalau memang kita pelajar atau kita murid dia, atau mengingatkan, misalkan ditanya, man ant? Nah, kamu siapa? Ma'akum at-talib iman matin. Nah, ma'akum at-talib iman matin, atau talibukum iman matin, langsung talibukum iman matin gitu. Jadi memperkenalkan diri, jadi nggak ada mas mau ismi gitu, nggak mesti begitu, tidak mesti begitu, bahasa tidak sekaku itu. Nah, atau tadi talibukum ya, jadi itu alternatif. Ulidtu fi Banten. Nah, kalau ini saya jarang, hampir kayaknya orang saya lahir di mana ya, secara umum begitu saja, tidak banyak alternatif. Wallahu alam. Jika ada yang pernah dengar, silakan. Misalkan ada yang pernah dengar orang Arab mengungkapkan tempat lahirnya dengan cara apa, silakan share di sini. Tapi sejauh ini saya belum pernah, atau seingat saya ingat-ingat apa ya ungkapan alternatifnya, saya tidak menemukan. Ya, belum menemukan. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Kita lanjutkan. Ketika berbicara umur misalkan. Wa ana fil rabi' wa 30 min umri. Rabi' wa 30 fi umri. Berapa? 34 tahun. Standarnya kita mengatakan umri arba'atun wa 30 sanah. Umri arba'atun wa 30 sanah. Nah, itu standarnya begitu. Tapi kita juga bisa mengungkapkan yang seperti ini. Ada alternatif lain. Misalkan balagtu min umri arba'atan wa 30 sanah. Balagtu min umri arba'atan wa 30 sanah. Atau umri arba'atun wa 30 sanah, ini yang pertama. Atau kalau kita berkenalan, kadang-kadang yang disebut bukan umurnya tetapi tahun lahirnya, supaya suruh ngitung sendiri gitu, kira-kira berapa. Atau mau nyebut umur tapi rada-rada malu kalau dianggap tua, atau rada-rada malu kalau dianggap terlalu muda. Ana min mawalid sitta wa samanin. Nah, gitu ya. Mana mawalid? Mawalid itu asal kata dari maulud. Nah, maulud dari jamak dari maulud, artinya saya termasuk orang-orang yang lahir di tahun 86 gitu. Ana min mawalid sitta wa samanin. Itu cara mengungkapkan variasi-variasi mengungkapkan umur. Selanjutnya pekerjaan, a'malu mudarrisan. A'malu mudarrisan tadi saya sudah terangkan, lil lughatil arabiyyah fi iddati muassasat at-ta'limiyah. Artinya saya bekerja sebagai guru. Ana a'malu mudarrisan lil lughatil arabiyyah fi iddati muassasat ta'limiyah. Di beberapa fi iddati muassasat, di beberapa lembaga pengajaran ya. Maksudnya lembaga pengajaran itu bisa lembaga kursus, bisa kampus, bisa sekolah gitu ya. Umum, muassasat ta'limiyah. Atau badilnya yang sederhana, yang gampang, ana mudarris kalau memang saya ngajar. Atau ana muhandis, ana muhasib, ana talib begitu. Sekarang kita akan mulai ke takhlil al-akhta fil hiwar 'inda ta'aruf. Nah, akhta di sini yang saya tahlil di sini adalah akhta yang saya temukan melalui perkenalan yang sudah masing-masing peserta ustaz dan ustazat share ke saya. Nah, ada yang mengatakan pertama, sau'arrifukum nafsi. Nah, ini ada yang kurang ya. Sau'arrifukum ala nafsi. Ini sudah kita bahas ya. Sau'arrifukum ala nafsi. Saya ingin memperkenalkan saya kepada kalian. Asal kata dari arafah, arrafah, memberitahu atau memberi maklumat gitu ya. Saya ingin memberikan kepada kalian maklumat ala nafsi, tentang diriku sendiri. Ya, bahasa sederhananya saya ingin memperkenalkan diri kepada kalian. Tamam. Baik. Nah, tadi ismahli an u'arrifakum ala nafsi itu sudah kita bahas. Wajhul khata, di sini ada khata, ada wajhul khata. Wajhul khata itu maksudnya adalah
letak kesalahannya di mana? Al-Arab la yastasmihuna fi hadha siyaq adatan. Secara adat, secara kebiasaan orang Arab tidak meminta istismah, tidak meminta izin dalam hal ini. Seperti yang sudah sampaikan ya. Tetapi orang Arab biasanya mengatakan ya suruni anu arifakum ala nafsi, itu tadi sudah saya terangkan. Ada yang mengatakan ketika menyebutkan umur, ablughu min umri, yang baris ketiga, ablughu min umri 27. Ma wajhul khata' huna? Apa letak kesalahannya di sini? Letak kesalahannya adalah isti'malul mudhari' badalan minal madi. Itu yang pertama. Dia menggunakan ablugh. Ablugh. Maksud dari ini adalah umur saya atau saya sudah sampai kepada umur gitu ya. Seharusnya adalah kalimat yang kata kerja yang sudah terjadi. Kata kerja yang memberikan makna itu sudah terjadi. Artinya saya sudah. Tetapi dia menggunakan ablugh. Ablugh itu fil mudhari'. Mudhari' itu litajaddud wal istimrar, lil hadir wal mustaqbal. Nah, ini orang Indonesia ya atau penutur bahasa Arab dari orang Indonesia sering salah dalam meletakkan mana kapan madhi, kapan mudhari'. As-sahih atau as-shawab madza naqul balagtu min umri 27. Nah, saya sudah umur 27 tahun gitu ya. Umur saya sudah 27 tahun. Hakata. Kemudian alternatif atau yang lainnya, ana fi umri sabi' wal 20. Ini juga khata, kesalahan. Wajul khatanya jelas, ini dari segi makna ya. Wajul khatanya dari segi makna yang salah. Ana fi umri, apa artinya? Saya dalam umurku. Itu yani al-ma'na ghairu mustaqim, yani la yastaqim hadzal ma'na. Enggak benar artinya ya. Adapun orang Arab seperti tadi sudah dicontohkan, ana fi sabi' wal 20 min umri. Saya sekarang berada di umur 27. Itu maksudnya. Ana fi sabi' wal 20 min umri. Tamam? Ahadukum qal sinni al-an. Sinni al-an. Maksudnya adalah dia pengen mengatakan umur saya sekarang. Sinun dalam bahasa Arab memang salah satu maknanya adalah umur. Tetapi dalam konteks seperti ini, jarang sekali orang Arab terdengar mengatakan sini al-an ketika berkenalan. Kalaupun mereka mengatakan ori arba'in sinin misalkan, itu mungkin. Jadi sininnya menjadi bermakna tahun di situ. Tapi kalau orang Arab bilang sini al-an, itu jarang sekali terdengar. Maka saya tulis di sini al-Arab la yaquluna hadza adatan. Nah, kenapa adat itu menjadi panutan atau menjadi sebuah dalil di sini? Katakanlah begitu. Karena dalam berbahasa itu tidak hanya perkara sahih atau khata' dari segi qawaid. Tetapi dalam berbahasa itu perlu juga diperhatikan aspek popularitas. Apakah ungkapan ini populer, sering diungkapkan oleh orang Arab atau tidak pernah? Karena kembali lagi fungsi bahasa adalah fungsi untuk komunikasi. Fungsi untuk untuk saling berbagi, untuk saling memberikan pemahaman dan memahami. Nah, ketika kita berbicara menggunakan kata-kata atau ungkapan yang orang Arab hampir nggak pernah mendengar, itu mereka akan sulit untuk menangkap. Itulah alasan mengapa orang-orang Indonesia, meskipun kadang-kadang dia sudah pernah belajar di negeri Arab, ketika komunikasi dengan orang Arab, itu suka nggak nyambung. Salah satu sebabnya adalah banyak sekali di dalam dunia pembelajaran bahasa Arab di Indonesia ini, ungkapan yang aneh, yang orang Arab nggak pakai. Atau kosakata yang aneh yang orang Arab nggak pakai. Meski itu memang sebenarnya itu ada di kamus. Di kamus memang ada. Tetapi lagi-lagi orang Arab sudah nggak pakai itu. Nah, untuk dalam waktu atau sekarang ini, di era yang sekarang ini. Nah,
Yang lazimnya orang Arab bilang umri al-an ishruna sana. Itu lazim biasa atau tadi yang sudah kita contohkan. Nah, di sini ada lagi yang bilang umri ishrin. Nah, sebenarnya ini nggak masalah sebenarnya. Umri ishrin tidak terlalu masalah. Kenapa? Kenapa di sini saya tulis khata? Ya, karena kita meskipun kita takallam kal Arabi, ya judul kita takallam Arabi, tapi kita tetap untuk berupaya berikatan dengan kaidah. Nah ini salahnya di mana? Salah i'rab aja. Seharusnya umri ishrun. Nah begitu. Orang Arab begitu kok ngomongnya. Ya memang kalau orang Arab bahasa amiyah atau bahasa hari mereka nggak ada ngomong ishrun. Semua puluhan mereka bilangnya ishrin, salasin, arba'in, khamsin, nggak peduli marfu, nggak peduli mansub, nggak peduli majrur. Nah tetapi itu dalam percakapan sehari-hari. Tetapi kalau percakapan formal seperti di televisi atau di kongres atau apa, mereka tetap berpegangan pada ini. Kalau memang marfu, marfu gitu ya. Nah kita jangan sampai mengikuti yang ya salah. Kita sekedar tahu nggak apa-apa atau pakai nggak apa-apa dalam. Yang penting kita bisa membedakan. Kapan formal, kapan kita dalam suasana formal kita pakai bahasa fusha, kapan dalam suasana formal kita menggunakan bahasa amiyah, itu nggak masalah. Tapi ini saya terangkan bahwasanya ketika kita bilang umri ishrin itu tidak fusha, itu bermasalah dari segi kaidah i'rab. Mada yaqul? Ji'tu min Palembang atau min aina ji'ta? Sampai tadi barusan tadi masih ada yang saya dengar ini, dan ini banyak sekali ya. Ini saya masukkan ke dalam list khata. Kenapa? Wajhul khata'nya mana? Wajhul khata'nya sebenarnya bukan pada kalimatnya, bukan pada lafaznya, tetapi pada tahmilul maknanya. Jadi kita memberikan makna kepada satu kalimat, makna yang sebenarnya dia tidak mengandung itu. Ini saya bacakan teksnya. Fi tawahumi makna kalimat ja'a. Tawahum itu anggapan yang tidak benar. Jadi dia menganggap kalimat ja'a itu ala annahu makhsusun li jai'atin muayyanah. Bahwasanya kalimat ja'a itu memiliki makna khusus gitu. Ka'ay yaqul ahadut tullab min aina ji'ta. Seperti kalau kita bilang min aina ji'ta. Santri-santri atau bahkan sampai guru-guru, mungkin sampai dosen-dosen yang dulu memang pernah belajar ini di pesantren-pesantren, mereka bilang min aina ji'ta. Kalau min aina ji'ta itu doktrinnya, itu mesti jawabannya itu tentang nama daerah dia berasal. Min aina ji'ta, ji'tu min Palembang. Itu doktrinnya begitu. Seakan-akan kalau kata-kata ja'a ji'ta itu mesti yang ditanya adalah tempat asal. Dan itu doktrin masuk. Benar-benar masuk sampai sekarang. Nah, ini saya praktekkan ketika saya hidup dengan orang Arab. Saya tanya min aina ji'ta? Ternyata mereka jawabnya macam-macam. Mana minal masjid, minal hammam, minas suq, minal kharij. Nah, ternyata enggak begitu ternyata. Tidak seperti yang didoktrinkan dulu ketika di pesantren. Terus bagaimana kalau kita ingin menyampaikan saya berasal dari mana? Orang Arab sederhana saja menyampaikan. Ana min Palembang, selesai. Ana min Indonesia, selesai. Ketika ingin bertanya juga. Min aina ans? Atau min ayyi baladin anta? Min ayyi baladin anta? Itu pertanyaan sudah. Artinya itu lebih spesifik bertanya tentang daerah asal. Atau min ayyi qaryatin ans? Min ayyi madinatin ans? Begitu. Nah, jadi pertanyaan min aina ji'ta itu pertanyaan yang belum spesifik. Belum spesifik. Jadi masih banyak salah paham di situ. Silakan dicoba nanti kalau ketemu orang Arab, tanya, "Ya Syekh, min aina ji'ta?" Nah, nanti jawabnya macam-macam itu. Silakan dipraktekkan. Nah, kesalahan-kesalahan seperti ini yang membuat kita salah paham. Artinya membuat kita kadang-kadang ngobrol dengan orang Arab nggak nyambung. Maka ini perlu kita perbaiki, ya, terutama bagi guru-guru, dosen-dosen yang sekarang mengajar murid-murid bahasa Arab untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi, gitu ya.
Kita putus rantai kesalahan sampai di sini. Selanjutnya adalah minkum man yaqul saqata ra'si fi Indonesia misalkan, atau dia nyebut daerah gitu ya. Saqata ra'si fi Banten, saqata ra'si fi Palembang, fi Padang, fi Bandung gitu ya. Saya paham maksudnya saqata ra'si di sini. Maksudnya adalah lahir gitu ya. Saya lahir di Indonesia. Dari mana asalnya ini? Asalnya ini dari masqatur ra'si atau masqatur ra'si. Jadi mushtaq dari kalimat masqatur ra'si. Ya. Apa artinya masqatur ra'si? Masqatur ra'si itu memang benar. Masqat artinya tempat jatuh. Ar-ra'si kepala, tempat jatuhnya kepala. Nah, maksudnya adalah makanul wiladah. Dalam ibarat bahasa Arab memang ada, bisa dibuka di kamus-kamus, masqatur ra'si itu artinya makanu wiladatil insan. Meskipun ini dalam dunia bahasa Arab modern sudah nggak populer, ya. Tapi kemudian penggunaan kata-kata saqata ra'si artinya menggunakan mushtaqnya dari ism makan ke fi'il madhi dengan makna lahir, saqata ra'si, ini nggak pernah terdengar di orang Arab. Kira-kira kalau nanti dengar orang Arab dengar itu gimana kira-kira mikirnya? Saqata ra'si fi Aceh gitu. Kepala saya jatuh di Aceh gitu kan. Masya Allah. Ini maksudnya apa gitu ya? Itu gharib. Nah, kita kan dulu pernah belajar balaghah. Ini mungkin saya mengingatkan bagi yang belajar balaghah. Salah satu kalam dianggap fasih itu menjauhi gharabatul alfaz. Menjauhi kalimat-kalimat yang gharib. Malakum takaktum alayya katakakuikum ala dhi jannatin ifran fi'u anni gitu ya. Itu contoh kalimat gharib yang dari masa ke masa dicantumkan dalam kitab-kitab balaghah. Nah, itu yang kalimat-kalimat gharib itu kita jauhi karena apa? Itu bisa menghambat kebalaghahan kalam kita. Kalam kita nggak balik, nggak nyampe. Hada. Ba'da dzalik minkum man yaqul ana ka talibah. Saya sebagai mahasiswi gitu maksudnya ya. Itu terjemahan sekali. Ini adalah bahasa Arab yang mu'arrabah. Bahasa Indonesia yang mu'arrabah. Bahasa Indonesia yang diarabkan saja. Orang Arab kalau mau bilang saya mahasiswi ya udah ana talibah. Ana talibah. Oke. Di surah kuntu ka talibah. Apalagi ini jelas ya. Karena apa? Salahnya di mana? Wajhul khata' fain. Wajhul khata'nya di kalimat kuntunya ini. Dan tadi ka talibah yang sudah kita bahas. Khata'nya di mana? Khata' sarfi. Salah dalam hal saraf. Mengapa? Karena kuntu itu fi'il madhi. Kuntu, kalau saya sering mengatakan kuntu taliban huna. Dalam CV saya sebutkan kuntu taliban fi ma'hadi Darussalam Qantar. Artinya saya sudah bukan santri lagi di situ. Saya sudah bukan siswa lagi di situ. Karena saya menggunakan kuntu. Karena fi'il madhi itu artinya yadullu ala wuqu'il fi'li fi zamanil madhi. Terjadi di masa lampau. Artinya kalau mau sekarang seharusnya menggunakan yang mustamir, yang fi'il mudhari'. Jadi kalau Anda memperkenalkan diri Anda kuntu taliban, itu orang Arab akan berpikir dia dulu mahasiswa, sekarang apa? Nah, ini pernah terjadi. Bukan pernah terjadi tapi sering. Tapi sangat-sangat ironinya ini pernah terjadi di forum internasional. Itu Syekh Rahmat yang punya cerita itu. Di forum internasional di Brunei Darussalam, perkumpulan mahasiswa internasional, ada seorang mahasiswa Indonesia dengan sangat pedenya ketika diperintahkan memperkenalkan diri. Dia perkenalkan diri pede sekali, lancar ngomongnya. Tapi ketika memperkenalkan diri dia bilang kuntu taliban fi jami'ati Brunei al-Alamiyah al-Islamiyah. Nah, syekhnya di situ bertanya, kamu itu mahasiswa sekarang atau dulu mahasiswanya? Seakan-akan kalau dibilang seakan-akan dia sudah lulus dan sekarang sudah bukan mahasiswa lagi. Nah, kasus ini juga terjadi ketika kita mengungkapkan kata-kata jalastu fisani. Saya sekarang kelas 3, tapi menggunakan kata-kata jalastu.
Kadang-kadang yang bertanya juga salah. Fi ayyi faslin jalasta? Kamu sekarang kelas berapa? Atau duduk di kelas berapa? Kan maksudnya begitu. Tapi yang digunakan adalah fi'il madhi. Seakan-akan fi'il itu sudah selesai gitu. Kalau saya bilang jalastu fil faslir rabi', berarti seakan-akan saya sudah enggak di kelas 4 lagi. Wasawab an naqul ana talibul faslir rabi'. Ana talibah, ana mudarris, a'malu muhasiban. Nah, gitu ya. Itu untuk mengungkapkan mihna atau profesi. Jadi tidak menggunakan kuntu lagi. Ini akhta, ini penting kita sampaikan ya. Kata terkait dengan ta'aruf. Oke.